أشهد أن محمدا رسول الله. இப்போ மகரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வில் ப்ரே மகரிப். அப்புறம் மகரிப் முடிஞ்சோடனே இன்ஷால்லா கொஞ்சம் தௌஹீத் பை கொஞ்சம் பயன் பண்ணுவாரு இன்ஷால்லா. சொல்லலை உங்கள்கிட்ட. ஸோ தௌஹீத் பை பயன் முடிச்சோடனே ஒரு நம்ம ஷேக் யாசிர் அவர் சிகாகோல இருந்து இன்ஷால்லா அவர் ஆன்லைன்ல வர்றாங்க. வி ஹாவ் மீட் செட் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஷால்லா வில் பி ஆன்லைன் அண்ட் வில் கிவ் சம் guidance and dua. So we'll wait for that. So inshallah we'll start the maghrib as soon as the adhan starts. Inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, I'm feeling immensely happy and excited to see so many brothers gathered here only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no other ulterior motive here. Some of our brothers are going on a very important trip of their life, which every Muslim, a person of Iman, has to complete. And to wish them well and ask for the du'as, we have gathered here. It's a huge proof of our Iman. It's the pillar of Islam that some of our brothers are going to complete. Few minutes ago, Salah Bhai called me and asked me when I was coming. So I came here. After that, he said, give a bayan. So I didn't prepare anything. And anyway, while sharing the words of Allah and His Messenger, for that we don't need any preparation. It's just the words of our Rabb and His Messenger. So whatever Allah subhanahu wa ta'ala puts in my heart, I'll be able to share, inshallah. So we all know that we are going to enter into the holy month of Dhul Hajj or Dhul Hijjah, the best 10 days of the year, which Allah subhanahu wa ta'ala swears by that in Surah Al-Fajr also, to saying the importance of these 10 days. And when the days are important, then we have to squeeze the maximum out of it. And the highest ibadah for these 10 days is being in Arafat on the day of Arafat. That is the highest reward possible in the entire year. And anyone who is having that opportunity to go to Hajj, they will go there and seize that opportunity. So while in this bayan, I'm going to talk about some of the things of the Hajj, we also have to address other brothers and sisters who are here or not going for Hajj. There's going to be some pointers for them too. Since most of us are not going to Hajj, it doesn't mean that we can miss out on that, right? We can do maximum ibadah possible in these 10 days. And on the day of Arafah, we fast. We make maximum dua during this time. And for the brothers who are going to Hajj, you have to understand that this is a journey of dua first. The whole journey is about dua. If we ask from any person of knowledge, what is the thing you have to seek from Allah during the Hajj? Is obviously forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. And how do we seek His forgiveness? Through dua. So remember, brothers, this is a journey of dua. When you go on Hajj, the entire purpose is spending most of the time communicating to Allah subhanahu wa ta'ala. There are various worships in Islam, different kinds of worship in Islam. Only one worship, Allah's Messenger has said that this is worship. What is that? Dua. And a hadith which says, a dua is worship. Dua is worship. Because it is the only time where we don't have any barrier between us and Allah subhanahu wa ta'ala. For example, when we do the salah, we don't understand all the single words that we are reciting, right? There are some moments in our salah where we might lose our focus, think about something else. But when making dua to Allah subhanahu wa ta'ala, it's our own language. It's direct connection.
And even during that time, if you don't have the khushu, that dua is not accepted. It is hadith of Rasul sallallahu alaihi wasallam. When you make the dua, if you don't have khushu in the dua, that dua is not accepted. So just because we raise the hand and say Ameen, Ameen, it's not going to be accepted unless you understand what we are saying in the dua. So we make sure that this journey comprises of making dua wherever possible. We are going to the best possible places on earth. We go to the Kaaba, stand in front of it. When you look at the Kaaba, we all know that every instant of time, I think I forgot the number, 70 hasanat is being poured on the Kaaba every instant of time. One portion of it is given to the people who are doing tawaf over there. Other portion is for the people who are praying over there. And other little portion of the hasanat goes to the people who just sit there and watch the Kaaba. So it's such a blessed holy place. So the journey of Hajj, first of all, the wisdom behind that is first making dua, seeking the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. But the bigger picture there is you're going to meet your brothers and sisters from other cultures, other religions. Where Rasul sallallahu alaihi wasallam said, a Muslim is not defined by an Arab or a non-Arab, not as black or a white. He is only identified by his taqwa. This thing we'll see there. When you see the people in white dress over there, you don't know who is rich, who is poor. There are head of the states who go there, very rich people, but you don't know who are they. You will see very, very poor people who are going there, but you won't know they are poor. Everyone is coming there as an equal in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So when you go on this journey, it is to look and reflect on the diversity that Allah subhanahu wa ta'ala has created. We look at them, we see how they are begging to Allah subhanahu wa ta'ala, how they are crying over there, and things like that. For other brothers who are not yet completed Hajj, we have to understand that Hajj is a way of securing your financial future. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, anyone who has completed his Hajj will never do this in front of others. Means he will never see poverty. We are doing so many things to secure our future, right? This is the way that Rasul sallallahu alaihi wasallam has said. Have you seen any person who has gone to Hajj and living in poverty? It will never happen. It's the promise of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Other people are thinking of so many things. Oh, this is a big expenditure, things like that. But I'm telling you, it's the way to secure your future. And by the way, it's not an option. If you have the money for it, and if you have the health for it, it becomes obligatory to you. If you die today, without completing the Hajj, then be ready to answer Allah subhanahu wa ta'ala why we didn't go for Hajj. So it is something not optional, right? It's in a pillar of Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala says, one who intends to go on Hajj, his wealth and his relatives are under my protection. And many people think about that, right? If I go to Hajj, who will take care of my kids? Who will take care of my wealth and stuff like that? Allah subhanahu wa ta'ala says, I take care of it. He takes the responsibility on himself. So finally, if you see, it's a test of Iman again. Every single ibadat is a test of Iman. In olden days, people had to sacrifice a lot of time. It took them months to go to Hajj. It took them a lot of hardship to go to Hajj. It took them the full life's earning to go to Hajj. So they had to sacrifice so many things. But nowadays, it's not like that. You take a flight, you reach there in few hours. In air condition, you don't see the heat of the desert. You don't go through the robbers and thieves who come and loot you. Nothing like that. No harsh climates, nothing. You just go there. The only sacrifice we are making now is wealth these days. And just 15 days of your time. In olden days, people used to sacrifice the whole 1 year, 6 months, 4 months. It kept on reducing. Now it's just 2 weeks of your time. And people still say, oh, you know what, when I get old, at that time, when I retire, I'll get some time. So this is weak sign of Iman, sign of weak Iman. So whoever is going for Hajj, also remember that you had been given a direct invitation from Allah subhanahu wa ta'ala. So anyone who has not completed the Hajj, make sure you ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you that opportunity to go there. Keep asking that all the time. Otherwise, whatever you do, you cannot reach there. Some of the brothers intended to go to Hajj, but they didn't get the opportunity so far due to some circumstances. It got cancelled.
So it is something that Allah subhanahu wa ta'ala decides who will come and when will come. So make sure you ask Allah subhanahu wa ta'ala for most of that. And when you go, when the brothers who are going for the Hajj, it is, as I said, it is a journey of dua. And you have to make sure you have the list of dua that you're going to ask. And don't be selfish while asking dua. You're asking just for this dunya and asking only for you. It's not going to benefit you much if you just ask for the dunya and ask for you, right? Because our Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, when a Muslim asks dua for his Muslim brother, the angels say to Allah, Ya Allah, give him this too. If you ask something for your brother, the angels say, Ya Allah, give him this too. So what you're asking Allah subhanahu wa ta'ala for your brother, it might or might not get accepted because of the sins you carry. But what the angels ask for you will definitely will get accepted. You see, that's how beautiful Islam is. So make sure you have all the list of the brothers in your dua, their children. Make sure your dua is far-sighted. Don't just ask for dunya. Make sure that the generations of our brothers who are coming should all be in Islam. Make sure your children and their children who are going to come till the day of judgment be Islam. Everyone have children here almost, right? Almost everyone has children. But our focus should be, have anyone thought till the day of judgment if our progeny is going to be in Islam? No, right? There is some guarantee, like Ibrahim alayhi salam asked the same dua. Right? Same dua he asks in the Quran. What does he ask? Ya Allah, make sure that the whole progeny that comes after me is in Islam. This thing we have to ask Allah subhanahu wa ta'ala. And if you teach your children Islam, what happens is, till the day of judgment, the progeny that comes next to them, they teach Islam to them, and you get a portion of that ajr of whenever they do good deeds. Right? So these kind of dua should be there. Very important to ask. Ask Allah subhanahu wa ta'ala that He gives you the hidayah to make best preparations for the akhirah. Right? These are the kind of things you should be asking. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to make your death easy. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to make sure that the life in the grave is going to be easy. Right? Some portion of the time of the ruh is in dunya. That is the least time the ruh spends in its entire journey or journey of cycle it spends. The least time it spends is in dunya. And more time, more than dunya, it spends below the ground. Above the ground is little much, below the ground is little bit more. And when it goes to the akhirah, that's where it's going to live forever. Right? So make sure most of the dua is for the akhirah. Right? And make sure you ask other dua for other brothers that they also go to Hajj soon. Make sure that we ask Allah subhanahu wa ta'ala for a death of Iman, for a life of Islam, all these kind of things. Note it down. And when you go to Medina, it's the best possible place to go because the best human being is there. The best human being created by Allah subhanahu wa ta'ala is there. So make sure that when you go there, many people make that mistake. They take their time and go to the masjid whenever they want. But the first thing you have to go when you reach there is go and present salam to the best human being possible, the closest creation of Allah to Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever time you reach to Medina, don't worry about that. Keep your luggage in the room. The first thing you should be doing is go and say salam to Rasul sallallahu alaihi wasallam, because he sallallahu alaihi wasallam has said, anyone who says salam to me, I respond to that the same way that any person will respond who is standing in front of you. Make sure you study the significance of each place before you're going there. Right? You can see the Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, O Muslims, do not delay the Hajj. Hasten the Hajj means make the Hajj faster, for you do not know what is between you and your desires. Right? Once we make the intention, then if we delay, our desires come in between, because we want to buy house, we want to buy the luxuries of the world, I want to buy this car, that car, I have to save for this, I have to live my life fully, then I'll go. All these are desires of the dunya. Make sure it doesn't come in between you. What should come between us and the Hajj is only the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. As I said earlier, in one hadith, Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, all the pilgrims of Hajj and Umrah are the guests of Allah subhanahu wa ta'ala. If they pray to Him, He answers them. And if they seek His forgiveness, He forgives them. Rasul sallallahu alaihi wasallam has also said,
when you meet anyone who has performed Hajj, immediately go greet him and shake his hands and ask him to pray for your forgiveness of your sins before he reaches his home, because he is in the state that decides forgiveness for you, right? Because when a person is coming from Hajj, all his sins are forgiven, and when a person doesn't carry any sin, whenever he raises his hand, his dua is readily accepted. So it's very important when people come back from Hajj, we go and immediately meet them. So these kind of cultures that we follow, we don't understand the wisdom behind it, right? Many people, they come back from Hajj and we invite them to our homes, we give them food, but we don't ask them to ask for our forgiveness, right? We just follow the culture, but actually the bigger picture here is asking them to ask forgiveness for us. These are the kind of things that we have to seek information on, seek the knowledge on. And there's a hadith which also says that the expenses incurred during Hajj is like that incurred in jihad, rewarded 700 times. So you get the reward in the dunya also and also in the akhirah. And whatever you invest in the Hajj is investment in the path of Allah, which comes back to you in the dunya and also comes back to you multiplied in the akhirah. It's something very important we have to keep reminding ourselves. And one very hadith of warning given by Ali radiallahu anhu, he said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever possesses the provisions for the journey, whoever has the means to go on the journey for Hajj, and the means of transport to bring him to the house of Allah, yet he does not perform Hajj, then there is no difference in him dying as a Jew or a Christian. So if we die in a state like this, we have the means, then there is no difference between Jew and us, or Christian and us. We don't want to be called like that, right? Not a person of Iman is one of the worst tag that we can carry to Akhirah. We don't want that. And also, whoever has not got the possibility to do Hajj this year, make sure we don't waste these 10 days of Dhul Hajj or Dhul Hijjah. Make sure we do the sacrifice, the udhiyah, we do the fasting as many days as possible during those 10 days. Make sure we pray in Jama'ah in the masjid. Make sure we increase the dhikr and adhkar of Allah subhanahu wa ta'ala more during these 10 days. So at least if we are not there in Arafah, we can do our best sitting here. And there's other hadith where Rasul sallallahu alaihi wasallam says, keep on repeating your Hajj and Umrah, for they get rid of your sins and poverty. He's saying, if you want to get rid of the poverty, keep repeating your Hajj and Umrah. That is why we see many people, whenever possible, they are going for Umrah as often as possible. For the journey of Hajj, if you're done once, then yes, you can take your time, make sure you have enough wealth saved up, you have enough time, then you can go on the second Hajj when possible. But the first one, we are not supposed to wait or hold. And the journey of Umrah, whoever has done Hajj, there are going to be defects in our Hajj. No Hajj is going to be perfect. It is by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, He accepts the Hajj if He wants, right? So those defects are overcome in the Umrah. That is why it's called as the minor pilgrimage or the minor Hajj. When the defects are done, same like Salah, right? Why are we supposed to increase our Nawafil Salahs? Because the defects in the Fard Salah is compensated in Nawafils. Same thing. If you have done the Hajj, there are going to be defects, and if you do the Umrah, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will compensate those things there. So it's very important. And also it makes sure it brings us back to Allah subhanahu wa ta'ala, these kind of journeys, because the whole purpose of going there is, inshallah, at least for us, I know there are people who go there for other purposes too, but at least if we go there, the entire motive is to please Allah subhanahu wa ta'ala, to get closer to us, right? And from my experience, whenever I've seen a person going to Hajj, when he comes back, his level of Iman is a step higher than how he was before the Hajj. And if there is no change in the person coming back from Hajj, then obviously it was a waste of his time, wealth, health, everything, right? But which one? The guy who goes and come back without any issue. It's difficult to say that, right? From what I can assume, I don't know if that is going to be accepted, because a person, if his sins are forgiven, then we can see that connection between him and Allah subhanahu wa ta'ala. But he's coming back to his old ways,
then we can just assume that something is wrong there. Generally, if you see any person who's going back to Hajj and coming back, his level of iman will be little bit increased, the next level. Whatever he was doing earlier, he's doing little bit more. That thing I've seen very common in most of the people, right? Even if you see back home, our elders used to go to Hajj at an old age. If you see, they used to lead a very non-Islamic life earlier, but after they come back from Hajj, they used to grow beards and they used to go to masjid after that. Even people, we have seen that, right? In our countries, people, they don't follow any Islam till then. After they come back from Hajj, they are a different person. So it is the blessing of that place. So if we have that concern in our heart that we have to become better Muslims, this is the best way to do that, because there are special blessings over there which can change us. And as a Muslim, generally we are supposed to look at things and think about it, contemplate about the Allah subhanahu wa ta'ala, about his creation, things like that. And when you go on this journey, take 5 minutes, 10 minutes and think about what you're seeing in front of you. When people are crying in front of you, think about it. You will start knowing a lot of things. You will understand a lot of things. When you see the huge crowd over there in Arafat, think about the day of judgment. If you think that that place is uncomfortable for you because of a lot of people, think about the day of judgment, when every single creation of Allah will be woken up, right? So I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make the journey of our brothers easy. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make the journey of our brothers and sisters who are going to Hajj only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. May their intention be purified. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give these brothers the hidayat or the ability to make dua for the other brothers. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give the ability to other brothers to go to Hajj who are not completed so far. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase our iman. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to unite us all in Jannatul Firdaus. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum brothers. Assalamu alaikum. Inshallah 9 நம்ம டைம் ஒரு 9:15க்கு வந்து யாசிர் மௌலானா வருவாரு இன்ஷால்லா. இன்னொரு 15 minutes இருக்குது. So we'll not waste time till then. We cannot wait because after his bayan inshallah we'll have to wrap it up. We'll have to have lunch and tomorrow is a working day. Sorry, dinner. ஆனா lunch மாதிரி சாப்பிடுவோம் ஹெவியா அவ்வளவுதானே. ஆமா. So inshallah so we'll try to use this time inshallah. So as usual alhamdulillah இந்த வருஷம் வந்து போன வருஷத்தோட அதிகம், நெக்ஸ்ட் இயர் இன்ஷால்லா இதோட அதிகமான பிரதர்ஸ் இன்ஷால்லா போவாங்க. எல்லாரும் துவா செய்யுங்க எல்லாருக்காகவும் அரஃபால துவா செய்யுங்க. சில முதல்ல நம்ம பாஸ் பிக் பாஸ் சலீம் பாய் ப்ளீஸ் வாங்க. அங்கிட்ட கொடுங்க. சலீம் பாய் நான் எடுத்து நான் பிரிச்சு தரேன். வேற இருக்கிறாங்க நான் பிரிச்சு நம்ம மடிச்சு தரேன். வெயிட் தக்பீர் தக்பீர் அல்லாஹ் அக்பர். தக்பீர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர். மாஷாஅல்லாஹ் இன்ஷாஅல்லாஹ். ஃபாசில் பாய் ஹோஸ்ட் ப்ளீஸ் இன்ஷாஅல்லாஹ். நம்ம தக்பீர் அல்லாஹ் அக்பர் தக்பீர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர். ஆமா அடுத்து இன்ஷால்லா நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் பர்சன் தஸ்லீம் பாய் டபுள் நன்மை இன்ஷால்லா ப்ளீஸ். இல்ல அல்லாவுடைய ஜஸ்ட் ஒண்ணும் இல்ல இன்ஷால்லா பாய் நியத்து வச்சுட்டாலே அல்லாஹ் கபூலாக்கிட்டான். வாங்க இன்ஷால்லா. இது ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளவுதான் இன்ஷால்லா. இட்ஸ் ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் டைம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் உங்களுக்கு எஸ் ஆமா வாங்க அங்கிள். தக்பீர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர். அடுத்து இன்ஷால்லா இம்ரான் பாய் விட்டுட்டோமே. வாங்க இம்ரான் பாய் ப்ளீஸ். அத்தாவே போட சொல்லிருக்கலாமே. மாஷாஅல்லாஹ் அங்கிளே ரிப்பீட் பண்ணிடுவோம். ஓ நான் கவனிக்கல. சாரி நான் கவனிக்கல. ப்ளீஸ் சாரி நான் கவனிக்கல. இல்ல அங்கிளே பண்ண சொல்லுங்க. வாங்க வாங்க வாங்க. மாஷாஅல்லாஹ். இது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் உம்ரா மாஷாஅல்லாஹ் ஸ்பெஷல்.
தக்பீர், அல்லாஹு அக்பர், தக்பீர், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். மாஷா அல்லாஹ். பெஸ்ட் அங்கிளே இது பண்ணிட்டாங்க. மாஷா அல்லாஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல். அத்தாவே வழி அனுப்புறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மாஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் உங்களுடைய அனைவருடைய வருகையும் அல்லாஹ் கபூல் செய்வானா. அல்லாஹ் எந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டி வந்திருக்கிறீங்களோ அல்லாஹ் அந்த நோக்கத்துடைய சம்பூர்ண குறிக்கோள் அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருவானா. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹி வஹ்த والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ويأتين من كل فج عميق. يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الحج فحجوا. صدق رسول الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா அவனுடைய இரக்கம் அன்பு அல்லாஹ் முக்கியமான ஒரு மாதம் துல் கஅதா 4 மாதங்கள்ல அல்லாஹ் சிறப்பாக மாதங்களாக ஆக்கியிருக்கிறான். அதுல தொடர்ச்சியாக 3 மாதங்கள் வருது. அதனுடைய ஆரம்ப மாதம் துல் கஅதா. துல் கஅதா குஊத் டு ஸ்டே பேக், உட்கார்ந்து இருக்கிறது. எல்லா போர்களையும் விட்டுட்டு வெப்பன்ஸ் எல்லாம் கீழே வச்சுட்டு இந்த மாதத்துக்கு கண்ணியப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி உட்கார்ந்து இருக்கிறது. நான் ஏன் இந்த மாதத்தை பத்தி சொல்லுவேன்? இந்த ஆரம்பத்துல இந்த மாதத்துல என்னென்ன நலவுகள் செய்யப்படுமோ அதுக்கு ரெட்டிப்பான கூலி. கையும் அல் ஜௌசி ரஹிமஹுல்லாஹ் சொல்றாங்க, இந்த மாதம் கண்ணியமானது, அல்லாஹ் இதை கண்ணியப்படுத்துறான். இந்த மாதத்துல நல்ல விடயங்கள் செய்யற நேரம் அது இன்னும் கண்ணியத்துக்குரியதாக மாறுது. அதே போலதான் அதுக்கு ஆப்போசிட், யார் இந்த மாதத்துல பாவங்கள் செய்கிறார்களோ அது மற்ற நாட்கள்ல செய்யறதை விட பயங்கரமானது. அதனால அல்லாஹ் தாலா இந்த மாதங்கள்ல நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தையும் பாவங்கள்ல இருந்து சம்பூர்ணமாக தூரமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பையும் அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருவானாக. அதுல நீங்க எல்லாரும் வந்து சேர்ந்திருக்கிறீங்க. ஹஜ்ஜுடைய ஒரு இந்த விடயத்தை படிக்கிறதுக்காக வேண்டி, அதனுடைய சிறப்புகளை தெரிஞ்சு கொள்வதற்காக வேண்டி இது ஒரு இல்முடைய மஜ்லிஸ். அதுவும் ஆக கண்ணியமான ஒரு மாதத்துல நாங்க வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம். அதற்குண்டான வர்ச்சுஸும் அதிகம். அதுல இந்த மாதத்துல உங்களுக்கு டபுள் தி வர்ச்சு, அதுல இன்னும் அதிகமான நன்மைகள் உங்களுக்கு இந்த மாதத்துல கிடைக்குது. அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா உங்களுடைய அனைவருடைய வருகையும் கபூல் செய்வானாக. எந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டி நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்களோ தேவையோட அல்லாஹ் உங்களுடைய நோக்கங்களையும் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து அருள்வானாக. அல்ஹம்துலில்லாஹ். I really feel honor. எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்ததுக்கு, இந்த விடயங்களை பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதுக்கு. நாங்க இந்த கொஞ்ச நாள் சும்மா பயான்களாக இருக்கலாம், வரக்கூடிய ஃப்ரைடே we have a community gathering, இந்த விடயங்களை நாங்க ஆர்வம் ஊற்றி கொண்டிருக்கிறோம். ஆக முக்கியமான விஷயம், அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா இன்ன அவ்வல பைத்தின் உதிய லின்னாஸ், இந்த உலகத்துல அல்லாஹ்க்கு கட்டின முதல் வீடு தான் காபத்துல்லாஹ். இன்ன அவ்வல பைத்தின் உதிய லின்னாஸ் லல்லதி பிபக்கத முபாரக்கன் ஹுதல் லில் ஆலமீன். அல்லாஹ் தஆலா முதல்ல இந்த பூமியில அல்லாஹ்க்கு ஒரு வீடு கட்டினது சொன்னா அது காபத்துல்லாஹ். உதிய லின்னாஸ் லல்லதி பிபக்கா, பக்கா மக்கா, சேம் மீனிங். பக்கா மக்கா, இதை அல்லாஹ் ரெண்டு பேரையும் பாவிக்கிறான். அல்லதி பிபக்கத முபாரக்கன் ஹுதல் லில் ஆலமீன், பரக்கத் பொருந்திய இடம், முழு உலகத்துக்கும் அங்கிருந்து தான் ஹிதாயத் வழிகாட்டப்படுது, ஹிதாயத் சப்ளை ஆகுது. சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா அதை சொல்லிட்டு ஹுதல் லின்னாஸ், இந்த இடத்துல இருந்து முழு உலகத்துக்கும் ஹிதாயத் சப்ளை ஆகுது. அதே போலதான் எப்ப அந்த இடத்துல நீங்க நுழைஞ்சிருவீங்களோ வமன் தகலஹு கான ஆமினா, யார் அதுலுக்கு என்டர் ஆகிடுவாரோ அவர் பாதுகாப்பு பெற்றுட்டாரு. இந்த விஷயத்தையும் அல்லாஹ் தாலா குர்ஆன்ல சொல்றான். அது மட்டுமல்ல, அந்த இடத்துல போய் கேட்கக்கூடிய துஆ கபூலாகுது. அந்த இடத்துல செய்யக்கூடிய அமல்களுக்கு பல மடங்குகள் கூலிகள் கிடைக்குது. இது மாதிரி அல்லாஹ் அந்த பூமியை சிறப்பாக்கி இருக்கிறார். சுப்ஹானல்லாஹ். ஹுக்கும் கட்டளை வார நேரத்துல இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு நீங்க வந்து காபத்துல்லாவை கட்டணும்,
மகனோட சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. குர்ஆன் அதை பத்தி பேசுது. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. அப்பாவும் மகனும் சேர்ந்து கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க வீட. எந்த வீடு? அல்லாஹ்வுடைய வீடு. ஒரு கம்பெனில ஒருத்தருக்கு டியூட்டி வந்து கொடுக்குறாங்க, நீங்க இதை செஞ்சீங்க, இது உங்களோட இந்த ப்ரொஜெக்டை நீங்க முடிச்சு தரணும், இந்த டேட்டுக்கும் இப்படி செய்யணும். அந்த கம்பெனில உள்ள மேனேஜராக இருக்கலாம், சிஓ இருக்கலாம், அதை பொறுப்பு கொடுக்குறாரு அந்த ஸ்டாஃபுக்கு. அவர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா, ஐ ஹவ் டன் மை டியூட்டி, நான் இந்த டியூட்டியை செஞ்சுட்டேன், இதைத்தான் சொல்லுவாரு. வேற ஒன்றும் அவர் முன்வைக்க போறதல்ல. இங்க வாப்பாக்கும் மகனுக்கும் கொடுக்கப்படக்கூடிய டியூட்டி என்னன்னா, நீங்க அல்லாஹ்வுடைய வீட கட்டணும். அந்த வீட கட்டுற நேரத்துல ஒவ்வொரு கல்லாக வச்சு வாப்பா மகனும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பின்னால ரப்பு கிட்ட பேசுறாங்க, ரப்பனா தகப்பல் மின்னா. இந்த துவாவை நான் ஏன் ஹைலைட் பண்றேன்னு சொன்னா, கியாமத்து வரும் வரைக்கும் அல்லாஹ் இந்த துவாவை குர்ஆன்ல பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறான். கியாமத்து வரும் வரைக்கும் நாங்க செய்யற ஒவ்வொரு அமலுக்கு பின்னாலேயும் இந்த துவாவை நாங்க கேட்கணும். இந்த துவாவை கேட்கணும். அல்லாஹ் எங்களை மன்னிக்கணும். நாங்க தொழுகிற தொழுகையாக இருக்கலாம், எங்களோட ஜக்காத், சதக்கா, நோம்பு, ஹஜ் ஒவ்வொன்றும் நாங்க செஞ்சு கொண்டு போறோம். ஆனா இது கபூல் ஆகுதா இல்லையான்றதுல எங்களுக்கு எந்த ஒரு நாலேஜும் இல்லை. இது அல்லாஹ்க்கு மாத்திரம் தான் தெரியும், யாருக்கும் தெரியாது. நான் இன்றைக்கு இப்ப மகரிப் தொழுதேன், இந்த மகரிப் தொழுகை கபூல் ஆகிச்சா இல்லையா? நான் இப்ப ஐஷா தொழ போறேன், இந்த தொழுகை கபூல் ஆகுமா இல்லையா? யாருக்கும் எந்த ஒரு கேரண்டியும் இல்லை. எங்களை செஞ்ச இபாதத்துகள் போகக்கூடிய இபாதத்துகள் கபூல் ஆகுமாண்டு. இந்த இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வார்த்தையிலிருந்து நாங்க படிக்கிறது, 5000 வருடத்துக்கு முன்னால எந்த ஒரு அமைப்பும் இல்லை. அல்லாஹ் கட்டளை இதுதான், நீங்க வீட கட்டுங்க. அல்லாஹ் அவர்கள் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் வீட கட்டுறாங்க. கட்டி முடிச்சு சொல்றாங்க, மகனோட கையை தூக்கி கொண்டு, ரப்பனா தகப்பல் மின்னா, ஓ அல்லாஹ் நீ இதை கபூல் செஞ்சிடுவாயாக. உலமாக்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க, யாரு ஒவ்வொரு அமலுக்கு பின்னாலேயும் இந்த துவாவை கேட்பாரோ, அந்த துவால வீக்னஸ் இருந்தாலும், அந்த இபாதத்துல குறைபாடுகள் இருந்தாலும், அல்லாஹ் அந்த துவாவுடைய பரக்கத்தை கொண்டு அல்லாஹ் அவருடைய அமல்களை கபூல் செய்வான். ஏன்னா எங்களோட தொழுகையும் பெர்ஃபெக்ட் இல்ல, எங்களோட சதக்கா பெர்ஃபெக்ட் இல்ல, எங்களோட சவுண்ட் பெர்ஃபெக்ட் இல்ல. யாருக்கும் உலகத்துல சொல்ல முடியாது, நான் இன்றைக்கு தொழுக பெர்ஃபெக்டான முறையில் 100% சரியாக தொழுதேன். யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. ஏன்? எங்களோட ஒவ்வொரு இபாதத்திலையும் குறைபாடுகள் இருக்குது. அந்த குறைபாடை நீக்கிறதுக்காக வேண்டித்தான் ரசூலுல்லாஹ் இஸ்திக்ஃபார் செய்ய சொன்னாங்க, கபூலியத்துக்காக வேண்டி துவா செய்ய சொன்னாங்க. வீட கட்டி முடிச்சிடும், யா அல்லாஹ் நாங்க உனக்கிட்ட துவா கேட்கிறோம், நீ இந்த செயலை கபூல் செய்வாயாக. சுப்ஹானல்லாஹ், அல்லாஹ் கபூல் செஞ்சானா இல்லையா? இப்ப அல்லாஹ் டியூட்டியை கொடுக்குறான். ஓகே இப்ராஹிம், நீங்க உங்களோட டியூட்டி தான், நீங்க பில் பண்ணிட்டீங்க. நான் இப்ப உங்களோட அடுத்த டியூட்டி என்னன்னா, நீங்க எலான் செய்யணும். யா அல்லாஹ் என்ன எலான்? வஅذின் ஃபின் நாஸ் பில் ஹஜ், ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி மக்களுக்கு எலான் செய்ய. இப்ப இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் யோசிக்கிறாங்க, இங்க இருக்கிறது நான், என் மனைவி, என் மகன், யாரப்பா இருக்கிறா எந்த எலான கேட்கறதுக்கு? அல்லாஹ் சொல்லுறான், தஃசீருடைய உலமாக்கள் எழுதுறாங்க, இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, எலான் செய்யறது உங்களோட டியூட்டி. மக்கள் கிட்ட அந்த நியூஸ கொண்டு போய் சேர்க்கிறது, அந்த எலான கொண்டு போய் சேர்க்கிறது எங்களோட டியூட்டின்னு அல்லாஹ் சொல்லுறான். வஅذின் ஃபின் நாஸ் பில் ஹஜ், நீங்க ஹஜ்ஜுக்கு வாங்க வேண்டிய எலான மாத்திரம் செய்யுங்க, உங்களுக்கு எந்த வரையும் இல்லை. ஏன்னா நியூஸ கொண்டு போய் சேர்க்கிறது எங்களோட டியூட்டி. யாரு அதுக்கு ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பாக்குறதும் எங்களோட டியூட்டி. ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி தாவத்து கொடுக்குறாங்க. வஅذின் ஃபின் நாஸ் பில் ஹஜ் يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. அல்லாஹு அக்பர். எப்படி நீங்க ஹஜ்ஜுக்கு எலான் செய்ய, நாங்க இங்க மக்களை கூட்டி கொண்டு வருவோம். எவ்ரி சிங்கிள் மூட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட், ஒவ்வொரு விதமான வாகனத்திலையும் மக்கள் இங்க வந்து சேருவாங்க. அல்லாஹு அக்பர். இன்றைக்கும் தான் நாங்க சில மக்களை பார்க்கிறோம், மாவரா நகர், தஜிகிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், மற்றது போன்ற இந்த ஈரான் போன்ற நாடுகள்ல இருந்து இன்றைக்கும் பயணம் செஞ்சு வராங்க. கால்நடையாக வாகனத்துல வந்து, அது குதிரைகள்ல வந்து மலைகள்ல தங்கி இருக்கிறவங்க தன்னுடைய ஹஜ்ஜுடைய ப்ரிபரேஷனை அந்த காலத்துல எப்படி குதிரைகள்ல கழுதைகள்ல வந்தாங்களோ, இன்றைக்கு பாதை வழியாகவும் ஹஜ்ஜுக்கு வராங்க. வஅலா குல்லி தாமிரின், வெஹிக்கல்ல வராங்க, ஷிப்ல வராங்க. அதே மாதிரி நாங்க டிராவல் பண்ற மாதிரி ஃபிளைட்ல வந்து இறங்குறாங்க. வஅலா குல்லி தாமிரின், ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்போர்ட்டையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க.
அல்லாஹ்வுடைய வீட்டுக்கு வாரத்துக்கு. சுப்ஹானல்லாஹ், யஅதீன மின் குல்லி ஃபஜ்ஜின் அமீக், ஒவ்வொரு கார்னர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட், அது ஒரு வில்லேஜாக இருக்கலாம், அது ஒரு கல்லு குன்றாக இருக்கலாம், ஒரு யாரும் எந்த ஒரு வருவாங்க. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்பாஸ் சொன்னாங்க, உலகத்தில் உள்ள எல்லா எந்த அலமுல் அருள், அதாவது ரூஹுடைய உலகத்துல யாரெல்லாம் கியாமத்து வரும் வரைக்கும் ஹஜ்ஜி செய்வாங்களோ அனைவரும் லப்பைக் என்று சொன்னாங்கன்றதையும் அப்துல்லா இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு தஃசீர்ல இந்த ஆயத்துக்கு விளக்கம் சொல்லுவாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ், அந்த 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 பாக்கியத்தை, அந்த லப்பைக்குடைய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நாம் அனைவருக்கும் நஸ்பாக்குவானாக. கண்ணியத்துக்குரிய அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, பெரியார்களே, தாய்மார்களே, நாங்க இங்க 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 ஒன்று கூடியிருக்கிற முக்கிய நோக்கம் என்னன்னா, இதனுடைய பொறுமதியை நாங்க விளங்குவோம். சுப்ஹானல்லாஹ், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இதனுடைய பொறுமதியை அழகான முதலாவது ஹதீஸ் நஸஈல வந்திருக்கிற கூடிய ஹதீஸ், அல் ஹுஜ்ஜாஜு வல் வக்துல்லாஹ், ஹஜ்ஜிக்கு போற ஹாஜிகள், உம்ரா செய்ய போறவர்களும், வஃப்துல்லாஹ், the team of Allah. சுப்ஹானல்லாஹ், இதை விட ஒரு ஹாஜிக்கு என்ன ஒரு கண்ணியம் வேணும்? ஒருத்தர் ஒரு பெரிய ஒரு சொசைட்டில தலைவராக இருக்கிறவர் சொல்றாரு, அல்லது ஒரு கிங், அல்லது ஒரு ரூலர், அல்லது ஒரு பிரசிடென்ட் சொல்றாரு, இவர் இந்த 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 மக்கள் இருக்கிறாங்களே, இவங்க ஏந்த டீம் தான். அந்த மக்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கும். கிங் பார்த்து சொல்லிட்டாரு என்னுடைய டீம் என்று. ஆனா அல்லாஹ் சொல்றான், இங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தெளிவுபடுத்துறாங்க, அல் ஹுஜ்ஜாஜ் வல் உம்மார் வஃப்துல்லாஹ், நீங்க அல்லாஹ்வுடைய டீம், நீங்க அல்லாஹ்வுடைய டீம். சுப்ஹானல்லாஹ், இதை விட ஒரு ஹாஜிக்கு என்ன ஒரு கண்ணியம் இருக்குது? இரண்டாவது, சுப்ஹானல்லாஹ், புகாரியுடைய ரிவாயத், ஹஜ்ஜும் மப்ரூர் லைஸ லஹுல் ஜஸா இல்லல் ஜன்னah, ஒரு மனிதனுடைய ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ் கூலி என்னன்னா, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அல்லாஹ் உங்களுக்கு எதையும் தர விருப்பம் இல்லை, உங்களோட ஹஜ்ஜிக்கு அல்லாஹ் தரக்கூடிய கூலி ஜன்னah. அல்லாஹ் அக்பர், ஜன்னத்தை தவிர அல்லாஹ் விரும்புறான் இல்ல ஹஜ்ஜிக்காக வேண்டி. சுப்ஹானல்லாஹ், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அல்லாஹும்ம ஃகிஃபிர் லில் ஹுஜ்ஜாஜ், யா அல்லாஹ் ஹாஜிகளுடைய பாவங்களை நீ மன்னிப்பாயாக. மன் இஸ்தக்ஃபர லஹுல் ஹாஜ், அந்த ஹாஜி யாருக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறார்களோ அவர்களுடைய பாவத்தை மன்னிப்பாயாக. இப்னு ஹிப்பான் போய் காபத்துல்லாஹ் இருக்கலாம், அரஃபாலியா இருக்கலாம், அந்த இடத்துல இருந்து யார் இஸ்திக்ஃபார் செய்தாரோ அவருடைய பாவத்தையும் அல்லாஹ் மன்னிக்கிறான். மன்னிப்பு கேட்கிறாரு, அவர் மற்றவர்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்கிறாரு, இவருடைய பாவங்களையும் அல்லாஹ் தஆலா மன்னிப்பான் சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். 3 கிழமைக்கு முன்னால ஒரு ஜனாசா என்னுடைய ஹோம் டவுன்ல, அவர் மாஷா அல்லாஹ் பெரிய தாயி, அவருடைய மௌத் எனக்கு கேள்விப்படுது ஃபஜ்ருடைய தொழுகைக்கு முன்னால, சுன்னத்துக்கு பின்னால, ஃபஜ்ருடைய சுன்னத்துக்கு பின்னால. அப்படியே ஃபஜ்ருடைய சுன்னத்தை தொழுது முடிச்சிட்டு கதிரையில உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. அதே நிலைமையில் அவருடைய ரூஹ் போகுது. பிட்வீன் ஃபஜ்ர் சுன்னா அண்ட் ஃபஜ்ர் ஸலா, இதற்கு இடையில அவர் இகாமத்துக்கு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரு, அவருடைய ரூஹ் போகுது. அப்ப அவர் அந்த ரூஹ் போற நேரத்துல அவரை பிடிச்ச மனிதர் லாஸ்ட் இயர் ஹஜ்ஜிக்கு போனவர். சுப்ஹானல்லாஹ், அவர் சொல்லுறாரு ஜனாசால, நான் லாஸ்ட் இயர் ஹஜ்ஜிக்கு போறதுக்காக இவர்கிட்ட பயணம் சொல்ல வந்தேன். அவர் எனக்கிட்ட ஒரு துவா ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாரு. சொன்னாரு, சகோதரரே, நீங்க ஹஜ்ஜிக்காக வேண்டி போறீங்க, எனக்கு துவா செய்யணும். ஒன்று நான் மக்கால மௌத்தாகணும் அல்லது மதீனால மௌத்தாகணும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அல்லாஹ்வுடைய வீட்டுல என்னுடைய உயிர் போகணும், அல்லாஹ்வுடைய வீட்டுல என்னுடைய உயிர் போகணும். இவர் சொன்னார், அவர் எனக்கு நெருக்கமானவர். நான் முதல்ல காபத்துல்லாக்கு போய் துவா கேட்கிற நேரத்துல எனக்கு இவருடைய ரிக்வெஸ்டும் ஞாபகம் வந்துச்சு. நான் அவருக்கு காபத்துல்லால வச்சு துவா செஞ்சேன், யா அல்லாஹ் அவருக்கு உன்னுடைய ஒரு வீட்டுல மஸ்ஜிதுல நீ அவருக்கு மௌத்த கொடுப்பாயாக. சுப்ஹானல்லாஹ், அதே மாதிரி இந்த ஹஜ்ஜி வரையில அல்லாஹ் தஆலா அவர்களை அல்லாஹ்வுடைய வீட்டுல இருந்து அழகான முடிவை எடுத்துக்கொண்டார். அவர் ரூஹ் போகுது, கதிரையில இருந்து விழுகிறாரு. குடிக்கிறவர் யாரு? போன வருஷம் ஹஜ்ஜில இவருக்கு அவதி துவா செஞ்சவர். சுப்ஹானல்லாஹ்,
அதனால ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு முறை உமர் ரலியல்லாஹு உம்ராக்கு போறாங்க. யா உஹை லா தன்சானா ஃபி துஆயிக், இந்த சகோதரரே, அன்பு சகோதரரே, எனக்கு நீங்க உங்களோட துஆல என்ன ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க. யாரு சொல்லுறா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உமர் ரலியல்லாஹு அவர்களை பார்த்து சொல்றாங்க. அதனால ஹஜ்ஜிக்கு போறவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய விருந்தாளிகள். சுப்ஹானல்லாஹ். உங்களோட அந்த 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 2 பிளவைகளை உடுத்துக்கொண்டு நாங்க வீட்டை விட்டு வெளியாகிறோம், நீங்க அல்லாஹ்வுடைய விருந்தாளியாக மாறிட்டீங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அவர் வீட்டுல இருந்து வெளியாகிற நேரத்துல ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் எடுத்து வைக்கிறாரு. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பாவங்களை மன்னிக்கிறான், ஒரு அந்தஸ்தை உயர்த்துறான்னு சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். தல்பியா, அவர் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் லப்பைக் லா ஷரீக லக லப்பைக் இன்னல் ஹம்த வன் நிஅமத லக வல் முல்க் லா ஷரீக லக், அவர் தல்பியா ஓதுறாரு. சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஒவ்வொரு பிராணிகளும், ஒவ்வொரு மரம் செடி கொடிகளும் கியாமத்துடைய நாளையில இவருடைய தல்பியாவுக்காக வேண்டி சாட்சி சொல்லும்தாங்க. இவர் ஜமராத்ல போயிட்டு கல்லடிக்கிற நேரத்துல அது ஒவ்வொன்றும் எண்ணப்படுது. சுப்ஹானல்லாஹ். அதே மாதிரி வந்து ஹலக் செய்யறாரு, அவருடைய தலைய முடிய அறக்கிறாரு, முடி ஒவ்வொன்றும் கீழே விழறதுல முழு முடிகளும் அல்ல, ஒவ்வொரு முடிக்கும் அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பாவங்களை மன்னிக்கிறான். சுப்ஹானல்லாஹ். மற்ற இபாதத்துகளை நீங்க பாப்பீங்கன்னா சிலருக்கு நேரம் இருக்குது, ஆனா இடம் முக்கியம் அல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தொழுகைக்கு நேரம் இருக்குது, ஆனா தொழுகையை நீங்க எங்கேயும் தொழலாம். நோன்பும் அப்படித்தான், நோன்புக்கு நேரம் இருக்குது, நேரம் காலம், ஆனா நோன்பை நீங்க உலகத்துல எந்த இடத்துலயும் வைக்கலாம். ஆனா ஹஜ்ஜு அப்படியான ஒரு கடமை இருக்குது. ஹஜ்ஜு அது நீங்க எந்த நேரமும் செய்ய முடியாது. அது குறிப்பிட்ட நாட்கள் இருக்குது, அந்த நாட்கள்ல தான் செய்ய முடியும். குறிப்பிட்ட இடம் ஒன்றையும் அல்லாஹ் நியமிச்சிருக்கிறான். இந்த இடத்துல வந்துதான் நீங்க இந்த கடமையை நிறைவேற்றணும். அப்போதுதான் உங்களை இந்த கடமை நிறைவேறும். அல்லாஹ் ஹஜ்ஜிக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு கண்ணியம். நீங்க புனியல் இஸ்லாத்துடைய 5 பில்லர்ஸ் இருக்குன்னா, முதலாவது ஷஹாதா, 2வது தொழுகை, 3வது ஜக்காத், 4வது சௌம், 5வது தான் ஹஜ். 5வது இடத்துல ஹஜ் வந்தாலும் இந்த எல்லா இபாதத்துகளும் ஹஜ்ல இன்க்ளூட் ஆகுது. இவங்க ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லாஹ் சொல்லுறாங்க, ஒரு மனிதன் ஹஜ்ஜுடைய காலத்துல தொழவும் முடியும், ஒரு மனிதன் ஹஜ்ஜுடைய காலத்துல நோன்பு வைக்க முடியும், ஒரு மனிதன் ஹஜ்ஜுடைய காலத்துல ஜக்காத் கொடுக்கவும் முடியும். சுப்ஹானல்லாஹ். எல்லா அமல்களையும் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய ஒரு கண்ணியமான ஒரு ஃபர்த் தான் இந்த ஹஜ்ஜுடைய கடமைன்றது. சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, குத்திப அலைக்குமுல் ஹஜ், உங்களுக்கு ஹஜ் ஃபர்லாக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்க மனிஸ்ததா இலைஹி சபீலா, நீங்க அதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குதா, அதுக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்குதா, நீ என்ன செய்ய, நீங்க ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி பயணம் செய்யுங்க ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இதைத்தான் சஹாபாக்களுக்கு ஒவ்வொரு நேரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆர்வம் ஊட்டுவாங்க. ஒரு ரசூலுல்லாஹ் ஒரு முறை மினால இருக்கிறாங்க, ஒருத்தர் வந்து கேட்டாரு, நாங்க ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி வந்திருக்கிறோம், ஒரு சில கேள்விகளை கேட்க வந்திருக்கிறோம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, நீங்க கேட்கறதுக்கு முன்னால எனக்கு தெரியும் நீங்க என்ன கேள்வி கேட்க வந்திருக்கிறீங்க, இந்த ஹஜ்ஜுடைய சிறப்புகளை தானே கேட்க வந்திருக்கிறீங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, இந்த ஹஜ்ஜுடைய சிறப்புகளை நான் சொல்லுறேன், வீட்டுல இருந்து ஆரம்பிச்சதுல இருந்து கடைசி வரைக்கும் சொல்லுறாங்க. பெரிய ஹதீஸ். நான் என்ன இதுல ஹைலைட் பண்ண வரேன்னா, அவர் ஹஜ்ஜ முடிச்சிட்டு தவாஃபுல் இஃபாதா, அவருடைய கடமையான அர்கான்ல உண்டு, கடமைகள்ல உண்டு, தவாஃபுல் இஃபாதாவை முடிச்சிட்டு அதுக்கு போல தவாஃபுல் விதா ஃபேவல் தவாஃபை முடிச்சிட்டு அவர் ஹரத்தை விட்டு வெளியில வார நேரத்துல ஒரு மலக்கு அவருடைய 2 சிறகுகளை வந்து இவருடைய தோல்ல வச்சு சொல்லுறாரு, உங்களோட வாழ்க்கைய நீங்க புதுசாக ஆரம்பிங்க, உங்களோட வாழ்க்கைய நீங்க புதிதாக ஆரம்பிங்க. ஏண்டா அல்லாஹ் உங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னிச்சுட்டான். அல்லாஹ் உங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னிச்சுட்டான். அன்பான கண்ணியத்துக்குரிய அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, தாய்மார்களே, நீங்க ஒரு விஷயம் நாங்க விளங்கி கொள்ளணும். சில இபாதத்துகள்ல வருது உது செய்யற நேரம். எப்போ ஒரு மனிதன் உது செய்வானோ அந்த உதுவுடைய தண்ணி கீழே விழக்குள்ள ஒவ்வொரு ட்ரப்புக்கும் அல்லாஹ் பாவங்களை மன்னிக்கிறான். சுப்ஹானல்லாஹ். அதே மாதிரி தான் ரமதான்ல நோன்பு பிடிச்சு அல்லாஹ் அந்த நோன்பாரியுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறான். எங்கெல்லாம் பாவங்களை மன்னிக்கிறான் ஹதீஸ் வருதோ, இந்த எல்லா பாவங்களும் refers to minor sins, not major sins. நல்லா விளங்கிக் கொள்ளணும். எங்கெல்லாம் பாவங்கள் நாங்க கடல் நுரையளவு இருந்தாலும் மன்னிப்போம், இவ்வளவு செஞ்சா மன்னிப்போம், இந்த ஹதீஸ்கள் ஏராளமாக வந்திருக்குது. இந்த ஒவ்வொரு ஹதீஸும் பாவம் மன்னிக்கப்படுறது மைனர் சின்ஸ், சிறிய பாவங்களுக்கு தான்.
பெரிய பாவங்களுக்கு தௌபா இஸ் ரிக்வயர்ட் ஈவன் தோ ரமதான்லயும் நான் நோம்ப பிடிச்ச நல்லா இந்த பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிச்சாண்டா அப்படி இருக்கலாது. இவர் பெரிய பாவங்கள் செஞ்சிருந்தா ஈவன் தோ இந்த ரமதான் அவர் ஸ்பெஷலா அதுக்கு தௌபா செஞ்சுதான் ஆகணும். ஆனா சின்ன பாவங்கள் இதன் மூலமாக மன்னிக்கப்படுது. உலகத்துல ஒரே ஒரு அமல் தான், அல்லாஹ் எங்களுக்கு தந்த ஒரே ஒரு அமல் தான், அந்த இபாதத்தின் செயலின் மூலமாக தௌபா இல்லாம அல்லாஹ் பெரிய சிறிய எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்கிறான். அதுதான் ஹஜ். சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஒரு மனிதன் ஹஜ்ஜ செய்யறான், எந்த ஒரு வாக்குவாதம் இல்லாம எந்த ஒரு தீய செயலும் இல்லாம ஒரு மனிதன் ஹஜ்ஜ செஞ்சுட்டு ரஜஅ கயௌமின் வலதத்ஹு உம்மு, அவர் எப்படி வீட்டுக்கு திரும்பி வாராருந்தா அன்று பிறந்த பாலகனை போல வீடு திரும்புறாருன்னு சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹ் அக்பர். அவருடைய ஹாஜி எல்லா ஹஜ்ஜை முடிச்சுட்டு அவருடைய கடமைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் வீட்டுக்கு எப்படி வாராருந்தா ரஜஅ கயௌமின் வலதத்ஹு உம்மு, அவருடைய தாய் அன்று பெற்றெடுத்தத போல அவர் சின்ன பாலகன் சின்ன பிள்ளை எந்த ஒரு பாவமும் செஞ்சிருக்காது, அந்த சின்ன பிள்ளைய போல இவர் வீட்டுக்கு வாரான்ற விஷயத்த ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினாங்க. அதனால இது ஆக பெரிய ஒரு பாக்கியம் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது. இத நாங்க வாழ்க்கையில தவற விட்டுறக்கூடாது. ஆனா ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, மனிஸ்ததா இலைஹி சபீலா, யாரு இதுக்கு போக தகுதி பெற்றிருக்கிறாரோ அவர் கட்டாயம் இதற்காக வேண்டி தயாராகணும், அதுக்கு இவர் ப்ரிப்பேர் ஆகணும். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில சிலவங்க சொல்லுவாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வருடமும் சிலவர்கள் உம்ரா போவாங்க. ஏன் ஒவ்வொரு வருடமும் உம்ரா போறீங்க, அதை யாராவது ஏழைக்கு கொடுங்களே, அதை யாராவது இவருக்கு என்னமாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு டொனேட் பண்ணுங்களே. இல்ல, இவர் அல்லாஹ்வுடைய வீட்டை தரிசிக்கிறது இபாதா. இவருடைய முஹப்பத்தை வச்சு அவர் டிராவல் பண்றாரு, அதை யாரும் இன்டரப்ட் பண்ண இயலாது. நீ இந்த பணத்தை எடுத்து ஏன் ஒவ்வொரு வருஷமும் உண்டாக்க போறீங்க, நீங்க சதக்கா கொடுக்கலாமே, யாருக்காவது டொனேட் பண்ணலாமேன்னு எங்களுக்கு யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. அது அல்லாஹ்வுடைய வீட்டை தரிசிக்க போறது. ரசூலுல்லாஹ் கடைசி அவர்களுடைய ஹஜ்ஜாக இருக்கலாம், ஹஜ்ஜுக்கு முன்னால 3-4 வருஷங்கள் ரசூலுல்லாஹ் தொடர்ந்து உம்ரா செஞ்சாங்க. அதாவது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வாழ்க்கையில 4 உம்ராக்களும் ஒரு ஹஜ்ஜும் செஞ்சிருக்கிறாங்க. ரசூலா ஒரு ஹஜ்ஜ செஞ்சாங்க, அந்த செஞ்சத்தோட ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட்டாங்க. அதனால எங்களுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்குதா? அகமதுட ஒரு ரிவாயத் இருக்குது, ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் செல்வத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்றால், அவர் ஹஜ்ஜி செஞ்சிருக்கிறார் என்றால், ஒவ்வொரு 5 வருஷத்துக்கு பிறகும் அவருக்கு வசதி இருக்குதா, அவர் ஹஜ்ஜிக்கு போகணும்னு வந்திருக்கிறது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, ஒவ்வொரு வருஷமும் அவர் ஒவ்வொரு 5 வருடத்துக்கு பின்னால அதே செல்வம் அதே கேப்பபிலிட்டி அவருக்கு இருக்கின்றா அவர் ஹஜ்ஜிக்கு போகட்டும் தாங்க. கண்ணியத்துக்குரிய அன்பார்ந்த அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இது அல்லாஹ்வுடைய வீட்டை தரிசிக்க போறது. ஒரு 2-3 years ago ஒரு சுடானி பிரதரை இன்டர்வியூ பண்றாங்க ஹரத்துல வச்சு. அவங்க கேட்கிறாங்க, நீங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கிறீங்க? மிகவும் வயதானவர், 70க்கு மேல இருக்கும். கேக்குறாங்க, நீங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கிறீங்க? அவர் சொன்னாரு, நான் சுடான்ல இருந்து வந்திருக்கிறேன். சுப்ஹானல்லாஹ், நீ என்ன செய்றீங்க, உங்களோட தொழில் என்னது கேட்கல. அவர் சொன்னார், எனக்கு தொழில் பெருசாக ஒன்றுமில்லை, நான் வயோதிப்பேன், அதே மாதிரி எனக்கு வசதியும் இல்லை ஹஜ்ஜிக்காக வேண்டி வாரத்துக்கு. சொன்னாங்க, ஹஜ் அப்ப அவங்களுக்கு யாரு ஹெல்ப் பண்ண ஹஜ்ஜிக்கு வாரத்துக்கு? அல்லாஹு அக்பர். நான் என்னுடைய வீட்டை வித்துட்டு நான் அல்லாஹ்வுடைய வீட்டை தரிசிக்கிறதுக்காக வேண்டி வந்திருக்கிறாரு. சுப்ஹானல்லாஹ். ஒரு மனிதனுக்கு முஹப்பத் அன்பு உருவாகிருச்சுட்டா அல்லாஹ்வோட கனெக்ஷன், நான் இந்த ரப்ப சந்திக்கணும், இந்த ரப்புடைய வீட்டை தரிசிக்கணும்டா அந்த முஹப்பத் எங்க கொண்டு போய் விடுதுன்றத பாருங்க. அவர் வயோதிபர் கேக்குறாங்க, உங்களோட மனைவி எங்க? என் மனைவி எப்பயோ காலம் செஞ்சுட்டா, நான் மட்டும்தான் வீட்டுல இருக்கிறேன். எனக்கு என்னுடைய வீடை விட என்னுடைய ரப்புடைய வீட்டை தரிசிக்கிறது தான் முக்கியம். நான் முதல் தடவையாக நான் மக்காக்கு வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய வீட்டை விட்டுட்டு நான் அல்லாஹ்வுடைய வீடை தரிசிக்கிறதுக்காக நீங்க வந்திருக்கிறேன். மக்களுடைய அன்பு, சுப்ஹானல்லாஹ். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தியாகங்களோட போறாங்க. ஆனா எப்ப எங்களுடைய நியத், எங்களுடைய நோக்கம் சரியாக இருக்குமோ, எப்போது எங்களுடைய இன்டென்ஷன் சரியாக இருக்குமோ, அல்லாஹ் எங்களுக்கு உதவி செய்வான். இப்ப யாருக்கு இந்த ஹஜ்ஜி கடமை? ஹஜ்ஜி கடமை யாருக்குன்னு சொன்னா, எப்ப பிரயாணத்துக்குண்டான வீட்டு செலவுகள், குடும்பத்துடைய தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தியாகி, அதாவது பூர்த்தியாகிறதுன்னா எத்தனையோ வருஷத்துல தேவை அல்ல, அவர் அந்த 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 மாதம் அந்த ஹஜ்ஜுடைய காலத்துல குடும்பத்துடைய தேவை இருக்குது, வீட்டுடைய தேவை இருக்கு, இதெல்லாம் போக அவருக்கு மீதம் காசு இருக்குது, அவர் ஹஜ்ஜிக்கு போறதுக்காக வேண்டிதான் அவருக்கு ஹஜ்ஜு கடமை.
அவருக்கு ஹஜ்ஜு கடமை. ஒரு உதாரணமா சொல்லுவோம், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கிறாரு. உதாரணமா சொல்லுவோம், இங்க இருந்து ஹஜ்ஜிக்கு போறதா $10,000. அவருக்கு 10,000 இருக்குது. 10,000 மாத்திரம் தான் இருக்குது. மனைவியை கூட்டி கொண்டு போறதுக்கு அவருக்கு இன்னும் பணம் இல்ல, அதாவது 20,000 இல்ல, ஒன்லி ஹி ஹஸ் 10,000 தான் இருக்கு. இப்ப இவர் என்ன செய்யறாருந்தா, இல்ல நான் நெக்ஸ்ட் இது இருக்கட்டும், நான் நெக்ஸ்ட் இயர் இதை சேர்த்து கொண்டு வைஃபையும் கூட்டி கொண்டே போறான்டா, இவர் தவறு செய்யறாரு. அதுக்கு இடையில இவருடைய மௌத்து வந்துருச்சுடா. சில இமாம்களுடைய கருத்து, இவர் நல்ல நியத்தோடு இருக்கிறாரு, இது போவனுன்ற நியத்தோடு இருக்கிறாரு, அல்லாஹ் அவரை மன்னிப்பான். ஆனா சிலவர்களுடைய கருத்து இல்ல, நீங்க உங்களுக்கு உண்டான பணம் இருக்குதா, நீங்க அந்த வருஷம் ஹஜ்ஜிக்கு போய்தான் நீங்க அந்த வருடம் ஹஜ்ஜிக்கு போய்தான் ஆகணும். பிள்ளைகள் சிலவங்க சொல்லுவாங்க, பிள்ளைகள் இருக்குது, நான் பிள்ளைகளை கூட்டி போகணும். யாருக்கு ஹஜ்ஜி கடமைண்டா, எப்போது அவர் தொழில் செஞ்சு அவருடைய சம்பாத்தியத்தால அவர் ஹஜ்ஜிக்கு குவாலிஃபைட் ஆகிறாரோ அப்போதுதான் அவருக்கு ஹஜ்ஜு கடமை. இல்ல வாப்பா சொல்றாரு, மகனும் பெரிய ஆளா இருக்கிறாரு, என்னுடைய காசுல நான் இந்த மகனை கூட்டி கொண்டு போறேன்டா, இது வாப்பா செய்யக்கூடிய உபகாரம். அதனால அவருடைய ஹஜ்ஜு ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதது இல்ல, அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். ஆனா எங்க ஹஜ்ஜு கடமை வரும்டா, எப்போது அவர் தொழில் செஞ்சு அவருடைய சம்பாத்தியம் மூலமாக அவர் அதற்கு தயாராகிறாரோ அப்போதுதான் அவருக்கு ஹஜ்ஜி கடமையாகும். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கிறாங்க, ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும்தான் காசு இருக்குதா, அவர் ஹஜ்ஜிக்காக வேண்டி வெளியாகிறணும். ஓகே, நீ அங்க போய் துவா செய்ய, சில நேரம் நெக்ஸ்ட் இயர் உங்களுக்கு மனைவிக்கு 2 பேருக்கும் போகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதனால எங்களுடைய மக்கள் அதிகமா, நான் எங்களோட கம்யூனிட்டிக்கும் அதிகமாக இங்க சொல்லுறது, சிகாகோல மாஷா அல்லா இங்க இருக்கிறாங்க, அல்லா தாலா இங்க உள்ள சில வளங்களை கொடுத்திருக்கிறான், சம்பாதிக்கிறாங்க, அல்ஹம்துலில்லாஹ். நாட்டுக்கு போய் காணி வாங்குறாங்க, வீடு வாங்குறாங்க, எத்தனையோ வருஷம் ஆகிருச்சு, இன்னும் ஹஜ்ஜிக்கு போயில்ல, அப்படியே டிலே பண்ணி கொண்டே போறாங்க. கேட்டா சொல்லுறாங்க, இல்ல நான் இன்னும் மெச்சூர்ட் ஆகல, இல்ல இன்னும் எனக்கு டைம் இருக்குது, இல்ல இன்னும் நான் அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு பக்குவமாக இல்ல. நீங்க அந்த இடத்துக்கு போங்க, அல்லாஹ் அவங்களை பக்குவமாக்குவான். நீங்க அந்த இடத்துக்கு போங்க, அல்லாஹ் அவங்களை மெச்சூர்ட் ஆக்குவான். ஏனென்றா ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பயங்கரமான வார்த்தைகள், அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் பாதுகாப்பானாக. யாரு ஹஜ்ஜ எந்த காரணமும் இல்லாம டிலே பண்ணி மௌத்தாகுவாரோ அல்லாஹ் அவரை யஹூதியாக அல்லது நஸ்ரானியாக மௌத்தாக்குவான்டா. அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் பாதுகாப்பானாங்க. கிறிஸ்டியனாக, ஒரு ஜூவாக அல்லாஹ் அவரை மௌத்தாக்குவான். ஏன்னா கிறிஸ்டியன்ஸ் என்ன சொல்றது, இப்ராஹிம் எங்களுடைய ஆள். யஹூத் என்ன சொல்றது, இப்ராஹிம் எங்களுடைய ஆள். அல்லாஹ் தாலா சொல்றான், யஹூதியன் வலா நஸ்ரானியன், இப்ராஹிம் யஹூதியும் இல்ல நஸ்ரானியும் இல்ல, வலாக்கின் கான ஹனீஃபன் முஸ்லிமன், அவர் நேரான ஹனீஃப் என்ற தீனை ஃபாலோ பண்ண ஒரு முஸ்லிம் அவர் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம். அப்ப இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய ஆக முக்கியமான விடயம் தான் இந்த ஹஜ்ஜுடைய அமல். அப்ப இந்த ஹஜ்ஜுடைய அமல எந்த காரணமும் இல்லாம, காரணம் பொதுவாக ரீசன் வைக்கிறாங்க, நோய் ஹஜ்ஜுடைய வாய்ப்புகளை கிடைக்கிறது. அதனால நாங்க இப்ப இருந்து என்னோட முயற்சிகள் ஆரம்பிக்கிறது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் துவா செய்யறது, யாரெல்லாம் உன்னுடைய வீட்டை தரிசிக்கணும், எனக்கும் ஹஜ்ஜுடைய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக அப்படின்னு துவா கேட்கணும். இந்த துவாவையும் இந்த முயற்சியும் செய்வீங்கன்னா அல்லாஹ் நிச்சயமாக அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவான். அதே மாதிரி ஹஜ்ஜுடைய பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் தாலா நசீபாக்குவான். இது அல்லாஹ்வுடைய வீடு, அல்லாஹ் தான் உங்களை இன்வைட் பண்ணணும். அதனால இந்த பாக்கியங்களை அடையிறதுக்காக வேண்டி எங்களோட முயற்சியும் இருக்கணும், எங்களோட துவாவும் இருக்கணும். ஒருத்தர் துவா மட்டும் செய்யறாரு, முயற்சி இல்ல, இதுவும் சாத்தியப்படாது. ஒருத்தர் முயற்சி மட்டும் செய்யறாரு, அவருடைய பணத்தை மட்டும் நம்பியிருக்கிறாரு, ஆனா துவா செய்யறாரு இல்ல, இதுவும் சாத்தியப்படாது. அதனால துவாவும் இருக்கணும், அவருடைய முயற்சியும் இருக்கணும். இதை கொண்டு அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா அவர்களுடைய இந்த முக்கியமான இந்த கண்ணியமான பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நசீபாக்குவான். அதனால யாரெல்லாம் ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி வெளியிறங்கி போனார்களோ சுப்ஹானல்லாஹ், இது அவர்கள் பெரிய பாக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ளட்டும். எல்லோருக்கும் அவர்கள் துவா செய்யட்டும், எல்லோருக்கும் அவர்கள் அறிவிக்கணும், நாங்க ஹஜ்ஜிக்கு போறோம்ன்ற விஷயத்த அவர்கள் எல்லோருக்கும் அறிவிக்கணும். அதே போல யாரெல்லாம் நீங்க மீட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஹஜ்ஜிக்கு போறவர்களை, அவர்களுக்காக உங்களுக்காக வேண்டி அவர்கள்ட்ட துவாக்கு நீங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. அதை கொண்டு அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா எங்களோட துவாக்களை கபூல் செய்வான். அது அவரு போய் அரஃபாவுடைய நாள்ல துவா கபூல் ஆகுமான்னு நினைச்சாலும் அவன் பாவி ஆகிடுவானா. அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான நாள் தான் அரஃபாவுடைய நாள். ஷைத்தான் தன்னுடைய தலையில மண்ணள்ளி போடக்கூடிய நாள். ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, ஷைத்தான் அந்த நாளை போல கேவலப்படக்கூடிய நாள் வேற எதுவும் இல்லை. ஏன்னா ஷைத்தான் அப்பதான் காணுவானாம் அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் எந்த அளவுக்கு அந்த உம்மத்தின் மீது இறங்குது. அதனால அரஃபாவுடைய நாள்
இந்த மற்ற நாட்கள் எல்லா நாட்களும் துவா கபூலாகக்கூடிய இடங்களும் நாட்கள் தான். அதனால ஹஜ்ஜிக்கு போறவங்க அதனுடைய பிரயோசனத்தை சம்பூர்ணமாக அடைவோம். ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே 3 விஷயங்கள் அமல்கள்ல கவனமாக வச்சுக்கொள்ளுங்க. துவா, திக்ர், திலாவத்துல் குர்ஆன். துவா செய்யறது, குர்ஆன் ஓதுறது, திக்ர் செய்யறது. இந்த விடயங்கள்ல ஹாஜிகள் மிச்சம் கவனம் செலுத்துங்க. அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா உங்களோட பிரயாணத்தை கபூல் செய்வானாக. உங்களோட இந்த பிரயாணத்தை அல்லாஹ் லேசாக்கி வைப்பானாக. அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் கபூல் செய்வானாக. ஆமீன். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ஹம்தன் கஸீரன் طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم وزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. யா அல்லாஹ், அனைவரையும் எங்களை பொருந்திக் கொள்வாயாக. இங்கு ஒன்று கூறி அனைவரையும் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக. நம் அனைவர்களுடைய நல்ல அமல்களை கபூல் செய்வாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, அது முக்கியமான உன்னுடைய ஃபர்தான ஒரு விடயத்தை நாங்க பேசினோம், கேட்டோம். யா அல்லாஹ், இதனை கபூல் செய்வாயாக, இதனை பொருந்திக் கொள்வாயாக. இதனுடைய பரக்கத்து கொண்டு உன்னுடைய வீட்டுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் வரக்கூடிய பாக்கியத்தை நீ தந்தருவாயாக. யாரெல்லாம் இந்த வருஷம் ஹஜ்ஜிக்காக வேண்டி போறார்களோ அவர்களுடைய அனைவர்களுடைய ஹஜ்ஜிகளை நீ கபூல் செய்வாயாக. அவர்களுக்கு எல்லா விதமான இன்னல் துன்னல்களை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. அவர்களுக்கு எல்லா கஷ்டங்களை விட்டும் அவர்களை பாதுகாப்பாயாக. நல்ல முறையிலே கடமையை அழகான முறையில் நிறைவேற்றி ரசூலுல்லாஹ் எப்படி சின்ன பிள்ளைய போல திரும்புவார்களோ அதே பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு நசீபாக்குவாயாக. முழு உம்மத்துக்காக வேண்டியும் துஆ செய்யக்கூடிய, இபாதத் செய்யக்கூடிய மக்களாக நம் அனைவர்களை மாற்றி அருள்வாயாக. இங்க இருக்கக்கூடிய அனைவரும் யார் யாருக்கெல்லாம் நியத் இருக்கிறதோ அவர்களுடைய நியத்துகளை நீ கபூல் செஞ்சு வரக்கூடிய வருடங்கள்ல உன்னுடைய வீட்டுக்கு ஹஜ்ஜுடைய அமல செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் நசீபாக்குவாயாக. முழு உலகங்கள் எல்லாம் முஸ்லிம்களுக்கு பிரச்சனைகளாக இருக்கிறதோ அந்த பிரச்சனைகளை நீ போக்கி வச்சு முஸ்லிம்களாகவும் நிம்மதியை கொடுத்து அழகான தீனோட நம்ம அனைவர்களை வாழ வச்சு இந்த தீனோட எங்களுடைய கடைசி மூச்சியை வாங்குவாயாக. ரப்பனா ஆத்தினா துன்யா ஹஸனா வஃபில் ஆখিরাতি ஹஸனத வகினா அஸாபன்னார். வஸல்லல்லாஹு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் நபியில் உம்மி வஅலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி வஸல்லம் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். أشهد أن